Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ama ba'd, biz o'tgan darsda mat harflari bilan tanishib ketdik, bitini matning turlarini oldik. Hamali bizning tag'in bir shunday qoida deyik, shunday bir so'zuv o'zinchaligi bor. Masalan, qo'y bir sura boshida biz ayrimgina harflar ko'ramiz. Masalan, bunda da ha bilan mim shulay bit. Masalan, anları biz ko'pimiz yodlagan Baqara surasining boshida da bor ul bizning. Masalan, mana bunda bizning shulay bit. Bunda alif bor, mana lam bor, mim bor. Masalan, Yasin surasini o'qiymiz bitinida ya bilan sin harfi tura. Masalan, mana bunda ya bilan sin hamla bu harflarni nechik o'qirga keraksin. Mana bu bizning shulayq mat qoidasine kira. Hamma muallim saningda bizning oxirda ko'rsatilgan suralarning oldida keladigan harflar deb. Shulay bit. Mana bunda bir necha o'zinshalikli bilirga kerak. Qur'onda mana bu harflar keldi ekan, bu harf o'z ismlari bilan o'qilirga tiyir. Masalan, alam deb o'qilmay, masalan, bunda alif lam mim bitini o'qilar, shulay bit. Suraning boshida kela. Alam deb o'qilmay, aslida bitinde bu a la mim shulay bit, alam deb o'qila. Ammo sura boshida kelgan har ayrim so'z o'z harfi bilan o'z aytilishi bilan o'qiladi. Masalan, eng birinchi tayoqni nechik deb o'rgandik hali? Tayoqni aytganimni. Mana bu tayoqni nechik deb o'rgandik hali biz? Alif deb o'rgandik, shulay bit. Hamla şuşa alif o'z aytilirga tegish. Ondan so'ng kela bizning lam harfi. Lam harfini nechik o'rgandik? Shulay lam deb. Mim harfini endi mim deb o'rgandik. Shulay bit. Shunga ko'ra har bir şuşa harf o'z aytilirga tegish. Bu bir. Ikkinchi, biz o'rgandik bitinde izhor, idg'om, ixfa qoidalari shulay bit. Hamma bu harflarda bir-birisi bilan chiroshganda shu izhor, idg'om qoidalari o'talirga tegish. Masalan, bunda bizning bir qoida bor. Alif bilan mim chiroshganda, mana lam deb mim sakunga to'xtala, ham ikkinchi mimga shirosha. Shulay bit. Mim sakun qoidalaridan bilamiz. Agarda ikki mim shirosha ekan, aning birsi sakinli bo'lar ekan, nima qoida bo'ladi bizning? İdg'am qoidasi bo'lar, shulay bit. Sakinli mim shiradi ekan mim harfini, shunga ko'ra biz mana endi burunga jibarib ikki miqdorda endi tutib o'qirga tegishli, shulay bit. Alif lam mim deb. Ham tag'in bir ayirma o'zinchaligi bor. Mana qo'yan bilamiz, ko'pmi harfni necha topqir so'zirga. Mana g'arab bosmasida shunday joyligi bor. Agarda harf ustida dulqin turmay ekan, demak u bizning masalan alifdan alif shunday harf turina kira, u umuman so'zilmaydi. Chunki aning aslida mat harflari yo'q. Shunga ko'ra alifni isda qoldirsak, alif birda so'zilmaydi deb ko'ra alifni isga olib turasiz. Hamda lam bilan mim ustida dulqin turar ekan, demak bu harflar 6 topqir so'ziladi. Alif lam mim deb angladingmi? Dulqin turar ekan harf ustida, demak u bizning 6 topqir so'ziladi. Masalan, bunda qariqlan misol alifni aytdik endi, u so'zilmay bizning lam ustida dulqin turar. Demak, nishlaymiz biz shu lamni 6 topqir so'zamiz. Alif lam. Rostida turmaydi dulqin. Demak, bu bizning ro 2 topqirgina matda beg'i shaklligini so'zlar ekan. Alif lam ro bo'ldi. Shundaymi? Shundan so'ng qori olimlar eng zo'r Qur'on o'qishlarining nazarlarına eng og'iri deb u kaf ha ya ayn sod. Bu bizning endi Kaf surasini o'qigandan so'ng Maryam surasida keladigan sura boshida keladigan harflar. Nechik o'qiymiz? Mana kaf ustida dulqin turadi. Biz narsa dedik, agarda dulqin turar ekan harf ustida biz ani 6 topqir so'zirga tegishmiz. Shulay
Кәф. Икенче хәреф һә белән я, дулкын тормый. Димәк, бу безне ике микъдарда гына сузыла. Маттабиан шикелле. Һә, я. Шуннан соң киттек безнең айн. Айн өстендә дулкын тора. Димәк, 6 тапкыр сузырга кирәк моны. Айн. Сатта да шулай ук нәрсә тора? Дулкын. Димәк, 6 тапкыр сузырга кирәк. Әмма монда әле бу хәрефләрне бер-берсенә ялганда без нәрсә дигән? Идгам, шушы идар, ихфа кагыйдәләре. Менә бу айн бит инде, айн. Менә монда да күрсәтелгән, шулай бит җәй эчендә. Айн ул сәкенле. Сәкенле нун. Шуры икән сот хәрефенә безнең нинди кагыйдә була? Исегездә төштеме? Ул безнең ихфа кагыйдәсе була, шулай бит? Ягъни дигәнрәк аваз чыгарып укырга кирәк. Шуңа күрә без монда айн сад дип укыйбыз. Бөтен шушы кагыйдәләрне кулланып. Шуңа күрә тамыр кабатлыйм. Менә бу хәрефләрне ялгаганда безгә игътибарлы булырга кирәк. Шулай ук менә бу изхар, идгам кагыйдәләренә. Шуннан соң киттек. Та астында безнең нәрсә? Дулкын тормый. Димәк, ул 2 тапкыр гына сузыла. Ә менә син белән мим өстендә дулкын тора. Димәк, нишлибез инде? Без таны 2 тапкыр сузабыз, син белән мимне сузабыз 6 тапкыр. Та син мим. Монда нинди кагыйдә бар? Монда нун сәкен чырады мимгә. Ул безнең нинди кагыйдә әле? Гуннали идгам. Шулай бит боронга җибәрелеп укыла торган идгам кагыйдәсе. Син мим дип. Шулай бит? Нун монда инде үзе укылмый, укыйбыз ничек итеп? Мимне боронга җибәреп. Та син мим дип. 2 микъдарда нунны укымыйча, мимне идгамлаштырып боронга җибәреп укыйбыз. Шундай ук ясин. Я хәрефе өстендә берни хәрәкәт дә юк, шулай бит? Берни билгедә юк, димәк 2 тапкыр гына сузабыз. Син өстендә дулкын тора. Шуңа күрә ничек укыйбыз? Ясин. Монсы аңлашылдымы? Киттек. Ха өстендә дулкын тормый, димәк 2 тапкыр. Ха мим айн. Шуннан соң нәрсә безнең? Нун сәкен. Айн бит инде нун сәкенгә тамамла. Айн дип шулай бит? Син хәрефенә чырады. Безнең ничек? Нинди кагыйдә бар? Нун сәкен чырый икән. Син хәрефенә ул безнең була. Нинди кагыйдә? Ихфа кагыйдәсе, шулай бит? Без ничек укырга тиешбез инде? Айн син каф. Чөнки менә безнең дә подсказка бар. Нун сәкен чырый син хәрефенә. Нун сәкен чырый каф хәрефенә. Булар бөтенсе ихфа кагыйдәсе була. Дип нунны әйтеп бетермибез, әзрәк кенә дигән аваз чыгарып без укырга тиеш булабыз. Шуннан соң киттек менә каф хәрефе. Каф хәрефендә дулкын тора, димәк 6 тапкыр сузабыз. Каф. Шуннан соң әйдә моннан менә без инде. Нун өстендә дулкын тора, димәк, нишлибез? Нунны 6 тапкыр сузабыз. Нун. Монысын алдык. Киттек монда. Ха-мим. Ха 2 генә сузыла. Мим инде 6 тапкыр сузыла. Киттек. Та. Шулаймы? Та син. Ни өчен та өстендә дулкын тормый? Димәк 2 тапкыр гына сузабыз. Син өстендә дулкын тора. Монда инде 6 тапкыр сузабыз. Монда инде җайлы та берсендә дә дулкын тормый, шуңа күрә 2 тапкыр сузабыз. Та. Киттек монда әлиф инде. Әйтеп тордык. Нигезендә мәд хәрефләре юк, шуңа күрә без аны әлиф дип кенә әйтәбез дә. Шуның белән сузмыйбыз.
Ләм белән мимдә инде нәрсә тора безнең? Дулкын тора. Шуңа күрә нишлибез? Алиф, лам, мим, ра. Раны сузмыйбыз. Чөнки дулкын юк. Шуңа күрә ике микъдар. Китең дальше. Алиф, лам, мим, сад. Бөтенсендә дулкын бар, димәк, 6 тапкыр сузабыз. Шулаймы? Менә кыскача гына әйткәндә, шундый суза торган хәрефләр 14. Һәм ул безнең 3 төркемгә бүленә. Беренче төркем менә 5 хәреф керә безнең. Я, һ, та, ра, һ. Алар 2 микъдарда гына сузыла. Әлиф инде ул икенче төркем, әмма ул сузылмый. Һәм өченче төркем нәрсә ул безнең? 8 хәреф керә. Нун, мим, лә, каф, каф, айн, сад һәм син. Булар бөтенесе 6 микъдарда сузыла. Нәрсә дидек? Моның инде подсказкасы дулкын тора икән хәреф өстендә, димәк 6. Дулкын тормый икән, димәк 2 тапкыр сузыла. Менә бер авырлыгы да юк. Менә шушындый безнең айрым хәрефләрне суза торган кагыйдә. Аллаһ субхана ва тааля безгә тәүфик хидаят биреп, үзенең Куранын дөрес итеп укып, әҗр-савапларга лаек булып инде һәм аның белән фикерләп, гамәл кылып, яшәп, Фирдәүс җәннәтләренә керергә насыйп әйләсен. Субханака Аллаһу бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.